எல்லோருக்கும் என் அன்பார்ந்த வணக்கம். இங்கு திரளாக வந்திருக்கும் திரையுலகத்தின் ஜாம்பவான்களே, நண்பர்களே, உறவினர்களே, எங்களுக்கு எப்பொழுதும் உறுதுணையாக நாங்கள் எது செய்தாலும் அதை ஊக்குவிக்குமாறு எங்கள் எப்பொழுது தோளோடு தோள் இருக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களே மற்றும் இங்கு வந்திருக்கும் அன்பு உள்ளங்களே, எல்லோருக்கும் என் வணக்கம். எல்லோருக்கும் தெரியும், we have done 5 star, the 7 star. இன்னும் ஏதாவது புதுமையாக பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சோம். So there came the idea. ஒரு நாள் வந்து we thought we will do country wise, and எல்லாருக்கும் தெரியும் we have done about the China theme, the Egypt theme and the Spanish theme. அதுக்கப்புறம் we thought we will do it as a European theme, but an idea struck that we will do something futuristic. So futuristic because always children எல்லாம் இப்போ மாடர்னாக போயிட்டு இருக்காங்க, always with computers and the robots. Why not we attract the children அப்படின்னு சொல்லிட்டு robo the spaceship அப்படின்னு வந்து, isn't it a fine idea? Yes or no? I think all of you are sleeping. Must be our theater is mesmerizing you. All of you are real tensed up with sitting in a spaceship. So அது மாதிரி ஒரு spaceship பண்ணலாம், and through the spaceship you see the windows. Don't forget to see the ceiling. And the ceiling la வந்து you can see the planets there, the rockets, the satellites flying all over. And அது போக you could have noticed the robo which is moving there, but still we have to do some more for the robots to talk to you and to invite you and to welcome you. Another robot theme, and the chairs pathina, it is a robotic chair where our MD went to Bombay, sat with the people there, the pen workers, and tried to make a chair which is exactly like a robot chair. So we have done a lot to do and to bring out this theatre into a spaceship and to a robotic theme. So இதெல்லாம் எப்படி சாத்தியம்? நம்ம just dream பண்ணா போதாது. It is a teamwork. It is a fantastic teamwork, and we did this in 60 days. And I know 60 days is a real short time, but we were able to do it with God's grace and our பெற்றோர்கள் ஆசீர்வாதத்துடனும் ரொம்ப நல்ல அன்பு உள்ளங்களின் விஷஸ்னாலையும் we could do it and we have done it. அதோட இந்த டீம் ஒர்க்னு சொன்னேன் இல்லையா, இந்த டீம் ஒர்க் ஃபர்ஸ்ட் when the idea stuck and we were into it, the first thought was the architect Chairladan Associate and Mr. Rajkumar. Can we give a big applause to Mr. Rajkumar here? The interior decoration, I think all our theatres been done by this very very enthusiastic two gentlemen, the Satyam designers, Arul and Prabhu. Are you there? Please give a big hand to Arul and Prabhu. And idella moderna panita pathadu, projection, the technical way it should be really good. So I think we are really grateful to the digital projection from Real Image, Mr. Sendil, Arvind and the dynamic team. Can you please rise up and let us give a big applause to the team there. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கூலா இருக்கணும், டெஃபினட்டா ஏர் கண்டிஷன் should be very good. So Mr. Jawahar, I think Mr. Jawahar is there. I think the applause can be more louder to give a real boost to the people who have done it. The sound system by Mr. Durai. Is Mr. Durai there? And the electrification is done by our own staff. I think definitely ரொம்ப enjoy பண்ணுவீங்க. Don't forget, go spread the word and bring all your children to see the robots here and the robotic theatre with the 3D and the 2D projections. From today it will be on, and I wish all the mothers here a happy Mother's Day. It's 8th, don't forget. And you go down, you get a free photograph with your children, win a beautiful folder. That is a gift from Abhirami. Thank you so much. பள்ளீர் என்ற சிரிப்பு, கண்ணீர் என்ற பேச்சு,
இவை மட்டுமல்ல, அண்ணன் ராமநாதன் என்பவர் ஒரு காரியத்தை நினைப்பது, செயல்படுத்துவது, வெற்றி அடைவது, இதுதான் அண்ணன் ராமநாதன் அவர்கள். அண்ணன் அபிராம ராமநாதன் அவர்கள் திரையுலகில் பற்பல சாதனைகளை திரையுலகில் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த அளவில் அண்ணன் அவர்களுடைய அற்புதமான சாதனையில் ஒன்றுதான் இந்த ரோபோ திரையரங்கம். அண்ணன் அவர்கள் இந்த அளவு வெற்றி பெறுவதற்கு அவருடைய குடும்பத்தாரின் ஒத்துழைப்பு இருக்கிறது என்றால் மிகையாகாது. அண்ணன் அவர்கள் இதுபோல பற்பல சாதனைகளை செய்து பல பேருக்கு வழிகாட்டியாகவும் பல பேருக்கு நன்மை செய்து கொண்டிருப்பவராகவும் தொடர்ந்து திரையுலகை வாழ வைப்பும் ஒருவரில் அவராக இருந்து கொண்டிருப்பது போல என்றென்றும் இருக்க வேண்டும் என்று அவரையும் அவர் குடும்பத்தாரையும் வாழ்த்தி இந்த வாய்ப்பை வழங்கியதற்காக எனது நன்றியை தெரிவித்து அமைகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஒன்று நாம் பாராட்ட வேண்டும் என்பதற்காக பாராட்டுவது, இன்னொன்று ஒரு மகிழ்ச்சியில் கலந்து கொள்கின்ற மகிழ்ச்சியில் பாராட்டுவது, இன்னொன்று வியந்து பாராட்டுவது. இந்த இடத்தில் நான் இந்த நிகழ்வை வியந்து பாராட்ட விரும்புகிறேன். ஏனென்றால் தமிழகத்தில் படங்களுக்கு தியேட்டருக்கெல்லாம் ஆள் வர்றதில்லை அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்தில் ஆளுங்க வர்றதுக்கு என்னென்னலாம் செய்யணுமோ அத்தனையும் ராமநாதன் செட்டியார் சார் அவங்களுடைய தியேட்டர், எல்லா தியேட்டர்லையும் எந்த தியேட்டரை வந்து பார்த்தாலும், இப்போ இங்கே உட்காந்து கொஞ்ச நேரம் இதை பார்க்கும்போது இந்த சினிமா உலகத்துக்குள்ளதான் நாங்களும் 45 வருஷம் இருந்து குப்பை கொட்டி இருக்கோமான்னு யோசிக்கிற அளவுக்கு அந்த அளவு புதுமையாக இருந்துச்சு. இது இன்னும் அவர் நிறைய முயற்சிகள் எடுக்கணும். அது மட்டும் இல்லை, இந்த மாதிரி ஒரு 3D படத்தை அவர் தமிழில் தயாரித்தா நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவரால் முடியும். அவருடைய குடும்பத்தை இங்கே பார்க்கும்போது எல்லாத்துலேயும் அவங்க எல்லாரும் ஒன்றா இருக்காங்க. இதே மாதிரி போய் எங்கெங்கேயோ தேடி இந்த சீட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அது மாதிரி எங்கெங்கேயோ போய் இதெல்லாம் கொண்டு வந்து மாட்டி விட்டுருக்காங்க. அது மாதிரி இந்த படம் பார்க்கும்போது எவ்வளோ நல்லா இருந்ததுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். அதே மாதிரி ஒரு தமிழ் படத்தை அவர் எடுக்க வேண்டும், இன்னும் மேலும் வளர வேண்டும், இந்த தொழிலில் அவர் இன்னும் சாதனைகள் புரிய வேண்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. விழாவுக்கு வந்திருக்கும் நண்பர்களே, பத்திரிகை நண்பர்களே, மரியாதைக்குரிய ராமநாதன் அவர்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 ஆண்டு காலம் என்னுடைய நண்பர். அவருடைய வீட்லேயோ வேறு எந்த தேட்டரிலோ எந்த விழா இருந்தாலும் புதர் தேட்டரிலிருந்து இன்று வரை நான் எல்லா விழாவிலும் கலந்துருக்கேன். அவர் பணக்காரால் இருந்து எது எடுத்தாலும் எதை செய்யும் நினைக்கிறாரோ அதை செய்யாமல் அவர் தூங்குவதில்லை. பண்புள்ளவர், மற்றவங்களை பாசம் கொடுத்து வளர்க்கக்கூடியவர். 24 மணி நேரம் இந்த தேட்டரை பற்றி அவர் திண்டு கேட்டாக்கா, இடையில நான் அவர் பாம்பே வச்சுங்க வேலையை போயிட்டு திரும்பி வருப்பவர் ஒரு படம் ஷூட்டிங். ஸோ நான் ப்ரொடியூசர், எனக்கு அந்த வேகங்கள் வரைஞ்சாங்க. அவர் ஒரு தேட்டர் ஓனர். ஃப்ளைட்டில் வந்து என்ன அவருடைய காலையை வீட்டு கிளப்பிட்டு அவரை வந்த காலம் அந்த ஷூட்டிங் எடுக்க போகிறார். நான் சற்று யோசித்தேன், இது வந்து எங்களுக்குள்ளே நாங்கள் பெருமை பேசுறது தூக்கி பேசுறது வராது, உண்மைகளை பேசுறது நல்லா இருக்கும். இது என்னை பொறுத்த எப்பாச்சும் அவர் வீட்டுக்கு போனால் மனைவி அவர் உட்காந்து தேட்டரை பற்றி தான் பேசிட்டு இருக்காரு. எப்போ பார்த்தாலும் இதே தான் இந்த என்ன பண்ணலாம். இப்போ சொன்னால் 3 வருஷத்துக்கு முன்னாலே பிளான் பண்ணிருக்கேன்னு சொன்னால் இந்த 3 வருஷத்துக்கு எத்தனை தேட்டர் பிளான் பண்ணி வச்சிருப்பார். அது அவருடைய எல்லா இதுவும் வெற்றி அடையும், அதில் எல்லளவு சந்தேகம் இல்லை, வெற்றி அடையணும், அதில் எந்த அளவு சந்தேகம் இல்லை என்று சொல்லி வாழ்த்தி வருவதற்கு நன்றி, வணக்கம். என்னுடைய நண்பரும் திரையுலக ஜாம்பான்களில் முக்கியமான ஒருவரும் கலைமாமணி விருது பெற்றவருமான அபிராமி ராமநாதன், என்னுடைய சம்பந்தி அவர்கள் இந்த தியேட்டரை மிக நூதனமாக அமைத்திருக்கிறார்கள். இது ஒன்றும் அவர்களுக்கு புதில்லை. நாம் இங்கு வந்திருக்க அனைவருக்குமே இது ஒரு நூதனமாக தெரிகிறது. ராமநாதன் செய்கிறார் என்றால் ஏதோ அதில் நூதனம் இருக்கும் என்று எதிர்பார்த்து இந்த அழைப்புதலை பெற்றுக்கொண்ட அனைவருமே, சில இடங்களில் 100 பத்திரிகை கொடுத்தா 10 பேர் வருவாங்க, 100 பத்திரிகை கொடுத்தா 50 பேர் வருவாங்க. ராமநாதன் பத்திரிகை கொடுத்தால் 100க்கு 110 பேர் வருவது வழக்கம். ஏனென்றால் அவர் என்ன செய்திருக்கிறார்,
எப்படி செய்திருக்கிறார் என்று பார்ப்பது மிகவும் அவர்களுக்கு இன்புறுவாகவும் மிகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கும். என்றால் இவருடைய தியேட்டர், இந்த அமைப்பு, இந்த மால் எல்லாத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பார்த்திருக்கலாம். அது இந்தியாவிலேயே அநேகமா இது ஒன்றுதான் அனைத்தும் கூடிய ஒன்றாக இருக்கும் என்றால் மிகையாகாது. ராமநாதன் செய்கிறார் என்றால் ஏற்கனவே உள்ள தியேட்டரில் நீங்கள் பாருங்கள், அதில் உள்ளதற்கும் இந்த தியேட்டருக்கும் எல்லாமே மாறுதலாக இருக்கும். என்றால் உழைப்பின் வெற்றியை அவர் உணர்பவர். அவரால் 1 அல்ல 10 அல்ல 100 அல்ல, வசதி உள்ளவர்களிலிருந்து வசதி இல்லாதவர்கள் அனைவருமே அவரால் பயன்பெற்றிருக்கிறார். காரணம் என்னவென்றால் அவர் இந்த திரையுலகிலே ஈடுபடாத துறையே கிடையாது. முதல் திரையரங்கை கட்டினார்கள் தகப்பனாருடன், பிறகு அதை மால் அமைத்தார்கள், பிறகு அதை நூதனமாக்கினார்கள், பிறகு சின்ன திரையில் எடுத்தார்கள், இசை வெளியீடு பண்ணினார்கள், படமும் எடுத்தார்கள். படத்திலுமே சம்பந்தி நடிச்சிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, நடிச்சிட்டாரு. இனிமேல் டைரக்ட் பண்ணி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணாதான் பாக்கி, அதையுமே பண்ணிடுவாரு. அதுவும் எல்லாரும் எடுக்கிறேன்னா திரையுலக ஜாம்பான்களா இருக்காங்க. நாங்க ரொம்ப சொல்ல முடியாது. 100 அல்ல லட்சக்கணக்கான பேர்கள் தொழிலாளர்கள் இருந்து ரோட்டரி கிளப்புக்கு போனா ராமநாதன், அங்கு கண் வைத்தியம், ஒன்று பாக்கி இல்லை. அவருடைய பிறந்த ஊரிலே பல நன்மைகள். எதுக்காக இதெல்லாம் சொல்கிறேன் என்றால், எப்பொழுதுமே ராமநாதன் அவர்கள் அவர் உண்டு, அவர் தொழில் உண்டு. அவரால் ஒரு 10 பேருக்கு நன்மை இருக்கிறதா. வேற எல்லாரும் வந்தா எப்படி இருக்காங்க, என்ன இருக்காங்க, மற்ற விவரம் எல்லாம் கேட்பாங்க. என்னோட அவர் பேசிட்டு இருந்தாலே வேற எதுவும் கேட்கறது இல்லை. அவர் உண்டு, அவர் சப்ஜெக்ட் உண்டு. அதனாலதான் அவர் ஒரு வெற்றிக்கு அடையாளமாக திகழ்கிறார். அரசாங்கமே, அதாவது 2 அரசாங்கமே, அதாவது பழைய அரசாங்கம் புதிய அரசாங்கம் எல்லாமே அவருக்கு விருது கொடுத்திருக்கிறார்கள். அப்படி என்றால் அவர் எந்த கட்சியும் சார்பற்றவர். அவர்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்பவர்கள் நம்ம சம்பந்தி நல்லமையாட்சி அவர்கள் மதுரையிலே சொன்னது போல எல்லோருமே அது மாதிரி பங்கு கொண்டால் நாட்டின் முன்னேற்றமும் மிகவும் நன்றாக இருக்கும். நகரத்தார் பெருமத்தாரையும் வாழ்க வளமுடன் என்ற வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.